जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज फेब्रुआरी मास 11 तारिख बुधवार चलतु नजर पकेबा देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। ता पूर्व कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं एवं आपण माने केउ जिल्लारू देखुचंती ता मध्य कमेंट माध्यम रे जणांतु। प्रथम खबरटी प्रदूषण प्रमाण पत्र को नहीं हाईकोर्ट रे दायर होइतिबा जनस्वार्थ मामला को खारज करिसंती मान्यवर मुख्य विचारपति श्री हरीश टंटन और जंडिस रमन को नहीं गठित दुई जणिया खंडपीठ एडवोकेट जनरल श्री पीताम्बर आचार्यों जुक्ति सह सहमति प्रकाश करी आईनजीवी सिद्धाराणी पात्रों द्वारा आगत जनस्वार्थ संबल मोकदमा को खारज करिसंती उच्च न्यायालय। 90 दिन ऊर्ध्व धरी चालान बकेया थिला मोटर जानर प्रदूषण जांच होई पारिबो नाही बोली हाईकोर्ट स्पष्ट करिसंती। केंद्रीय मोटर यान आईन आधार रे राज्य सरकार निष्पत्ति संपूर्ण आईन सम्मत बोली एडवोकेट जनरल जुक्ति बाड़ीथिले। पीयूसीसी करिबा पूर्वरु 90 दिनर पुराना बकेया चालान पैठ करने बाध्यतामूलक बोली केंद्रीय मोटर यान आईन रे व्यवस्था रही बोली दर्शाई श्री आचार्य उक्त पीआईएल संपूर्ण अग्रहिणी बोली जुक्ति बाड़ीथिले। मोटर यान आईन रो धारा 167 और उपधारा 12 रे ए संपर्क रे स्पष्टता रही। एहा सह केंद्रीय सरकार मध्य ए संपर्क रे स्पष्टता रखुचंदी बोली बलिष्ठ जुक्त उपस्थापन करथिले। एजी श्री आचार्य जुक्ति बाड़ीथिले जे सड़क सुरक्षा और परिवेश सुरक्षा उभय आजिर दिन में एक बड़ आवश्यकता। एहाकु ध्यान रखी आईन आधार उभय केंद्र एवं राज्य और सरकार निष्पत्ति ग्रहण करिसंती। पीयूसीसी संक्रांत रे सरकार जहाँ भी निष्पत्ति नैथिले ताहा संपूर्ण भाव में आईन सम्मत बोली। परवर्ती खबर मैट्रिक और जुक्त 2 परीक्षा पाई कड़ा सुरक्षा व्यवस्था होईची। कॉपी रोकिबा को व्यवहार हेबो एआई एवं क्यूआर कोड। एआई कैमेरा नजर रे रहिबो परीक्षा केंद्र। प्रश्न पत्र रे रहिबो क्यूआर कोड। आसंता फेब्रुआरी 18 रु जुक्त 2 एवं फेब्रुआरी 19 रु मैट्रिक परीक्षा आरंभ हेबाकु जाउची। ओडिशार प्राय 9 लाख रु अधिक छात्र छात्री एही परीक्षा देबे। परीक्षा को स्वच्छ एवं कॉम्प्रोमाइज करिबा पई माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु व्यापक व्यवस्था करा जायछि। मैट्रिक एवं जुक्त 2 परीक्षा रे कॉपी कले 5 वर्ष जेल एवं 10 लाख टंका जरिमाना देबाकू पड़ी पारे। मैट्रिक और जुक्त 2 परीक्षा पाई कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। कॉपी रोकिबाकू व्यवहार हेबो एआई एवं क्यूआर कोड। एआई कैमेरा नजर रे रहिबे पूरा परीक्षा केंद्र। परवर्ती खबर गंजाम जिला दिगपहंडी मेडिकल छक अंचल रे मंगलवार अपराह्न रे पागला कुकुर कामुड़िबा घटना को नहीं आतंक खेली जाइछि। दिगपहंडी पंदरा साहिर टेक्निशियन निगम प्रसाद पंडा एक औषध दुकान सम्मुख रे निज बाइक रखुथिबा बेले अचानक एक पागला कुकुर आसी तांको बाम गोड़ को कामुड़ी देइथिला एवं संगे संगे से मेडिकल को जाई चिकित्सित होबा सह प्रतिषेधक इंजेक्शन नेइथिबा जणा पड़िछि। तेबे पागला कुकुरटी अधिक लोकों को कामुड़िबा संभावना रहिथिबारु स्थानीय एनसीसी प्रशासन एथिप्रति दृष्टि देबाकू साधारण रे दाबी होईची। परवर्ती खबर दंता आक्रमण रे 3 मृत्यु 3 गुरुतर आहत। रेंजर्स पाटुपुरा ग्राम जंगल रे आक्रमणीय स्थान रे लोचापाली गाँ लोके काठ संग्रह बेले आक्रमण 3 महिला प्राण हराइथिले बेले 3 गुरुतर मेडिकल रे भर्ती होइचंती। खबर अनुसार 10 रु 15 जन महिला काठ संग्रह पाई सदर रेंज पाटपुरी संरक्षित जंगल को जाइथिले। हेले जंगल रे हाथी पलंक हाबुड़ रे पड़ी जाइथिले। समस्ते महिला जाळेनी संग्रह पाई जाइथिबा महिला को हाथीपल आक्रमण करिथिला जेउथिरे किछि महिला जीवन बिलक रे दौड़ी पळाइथिले। हेले किछि महिला हाथी को हाबुड़ रे पड़ी जाइथिले जहा फल रे कि हाथीपल सेमानकु आक्रमण करिथिला।
ତେବେ ଏହି ହାତୀପଲଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ 3 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମୃତାହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 144ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱେଡିଂ କ୍ଲିନିୟର୍ସରେ ଅତିରିକ୍ତ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 4,111.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ସହିତ 23ଟି ଶିଳ୍ପ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 9,924 ବା ପ୍ରାୟ 10,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦିତ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମେକାନିକାଲ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, କ୍ୟାପିଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ ପୋଷାକ ଏବଂ ବୟନ ଶିଳ୍ପ, ଏରୋସ୍ପେସ୍, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦିକ, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଜାହାଜ ମରାମତି, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ, ଜେମିଲାସ, ରୋଫାକୋଟି, ଆଲୁମିନିୟମ, ଡ୍ରାଇଂ ସିଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ, ଖଣିଜ ଲାଭ ଏବଂ ଧାତୁ, ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଗୋଦାମ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ବିବିଧ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ଶିକ୍ଷକ ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଦେଓଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦି 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଏବଂ ବୃହତ୍ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗ୍ରାମକୁ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଏହାକୁ ଏକ ମିଶନ ମୋଡରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ସେଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଗ୍ରାମୀଣ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆଜି ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇପ୍ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 54,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନରେ 32.128 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ 21,109 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 47,531ଟି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ 21,721ଟି ଗ୍ରାମରେ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ସୌରଶକ୍ତି, ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 2017ରୁ 12 ଜୁନ 2024 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 3ଟି ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୁନ 2024ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 23ଟି ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଜୁନ 2024 ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର 20 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 2,951 କୋଟିଟି ଏକକ ଗ୍ରାମ ପ୍ରକଳ୍ପ, 2,702ଟି ସୌର ଶକ୍ତି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 26,137ଟି ନଳକୂପ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ
ମୁଖ୍ୟ ଶାସକ ସଚିବ ଅନୁର ଗର୍ଗ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଡିକେ ସିଂ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଗିରିଶ ଏସ୍.ଏନ୍, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିନୀତ ଭରଦ୍ୱାଜ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ହାବିଲଦାର ଓ କନେଷ୍ଟବଳ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀ ପାଇଁ 36 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଂଘ ସଭାପତି ପଦବୀ ଲାଗି ଗୋରାଚାନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜାଲି ଓ ବିପଦୀ ପରିଛା ନାମାଙ୍କନ ପଦ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉପସଭାପତି ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଜି ଗଣେଶ ରାଓ, ରମେଶ ରେଡ୍ଡି, ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଓ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପାଢ଼ୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସହ ସମ୍ପାଦକ 1 ପଦବୀରେ ବି ହେମନ୍ତ କୁମାର ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ 2 ପଦବୀରେ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଭ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ 26 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ରୂପେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସିପି ରବିକାନ୍ତ ସୁନା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ରୂପେ ଡିଏସ୍ପି ଗିରିଜାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 11ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 12ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନିମନ୍ତେ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଫେବୃଆରୀ 17ରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 26ଟି ସ୍ଥାନରେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଫେବୃଆରୀ 1, 2026ରୁ ସରକାର ପାପ ସଂଗ୍ରାମୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଢାଞ୍ଚାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମାନ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେ ଏକ ପ୍ୟାକେଟ ସିଗାରେଟ୍ ଏବେ 400 ଏବଂ ପାନ ମସଲା ପ୍ୟାକେଟ ଏବେ 200 ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି। ପ୍ରକୃତ ସିଗାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ସରକାର ପୂର୍ବ 28% ଜିଏସଟିରୁ 40%କୁ ଜିଏସଟି ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସିଗାରେଟର ଲମ୍ବ ଆଧାରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକ ପ୍ୟାକେଟର ସିଗାରେଟ୍ 10 ଷ୍ଟିକ୍ର ମୂଲ୍ୟ 400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତଥାପି ପ୍ରିମିୟମ ବ୍ରାଣ୍ଡର 20 ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଟ ଯେପରିକି ଏବେ 300ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 350 ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାନ ମସଲା ଏବଂ ଗୁଟଖା ପାଇଁ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଗଣନାରେ ପାନ ମସଲା ଉପରେ ଏବେ 40% ଜିଏସଟି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ସୌଗାତ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସେଲ୍ ଲାଗୁ ହେବ। ତଥାପି 200 ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାଉଚ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବଲ୍ଡ ପ୍ୟାକ୍ କିମ୍ବା ବାକ୍ସ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଲାର ଡିଫାଇନ୍ ପାନ୍ 20 ପ୍ୟାକେଟର ଏକ ପ୍ୟାକ୍, ଯାହାର ପୂର୍ବକୁ ସପ୍ତାହକେ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ 200 ଥିଲା, ଏବେ 380 ମୂଲ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ପାନ ମସଲା ଉପରେ ମୋଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୋଝ ପ୍ରାୟ 88% ରହିଛି। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କି ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ମେସିନ୍ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହାକୁ ଆଦାୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଜିଏସଟି 28%ରୁ 40%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷତିପୂରଣ ସେସ୍ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ପୁରୁଣାରେ ସେସ୍ ଉଚ୍ଛେଦରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ସୌଗାତ ସେସ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଦୋକାନୀମାନେ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପକେଟରେ ମୁଦ୍ରିତ ଆର୍ଏସପି ଆଧାରରେ ଏବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗଣନା କରାଯିବ। ଏହା ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୃଦ୍ଧି। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ତମାଖୁ ସେବନକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବୈଶାଖୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଣ୍ଟାପୁର ଗ୍ରାମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସମୟ 7:30 ସମୟରେ 6 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଡକାୟତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସି ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ପଶି ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟି ନେଇ ପଳାଇଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ବୋଲ ବଜାଇଥିଲେ। ସେ କବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମାରାତ୍ମକ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଲମାରୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଗହଣା ନେଇ ବାଡ଼ିପଟ ପଛ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଫେରାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାଷ ଜମି ଭିତରେ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଛେଟିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗରେ ସୁନା ଗହଣା ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିବାକୁ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଂଲଗ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାଧିକାରୀ ବାଣୀଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗ୍ରାମର ସୁରକ୍ଷା ବିପନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଖବର ଲେଖାହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ଥାନାଧିକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୁଶ୍ରୀ ମିନତୀ ବିଶ୍ୱାଳ 2 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ନିଜ ଜିଦ୍ଦିରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି।